many times when the political people came to the power, some people are very good people. They want to do service for the country. Some people, they were always concerned about the people. But some people are not very sincere about that. Once they come to the power, once they wanted to do something for themselves, they wanted to help their family, they wanted to help their friends, they weren't concerned about the people. But if you study the history of David, but David was not like that person. After he came to the throne, his mind was totally working. What can I do for God? So before the Saul, in the time of Eli, the Ark of the Covenant was captured by the Philistines. So many years the Ark of the Covenant was in the custody of the Philistines. And after the Saul came to the power, Saul was an anointed prophet. Saul was a prophet. He used to prophesy many things. According to his prophecy, many things have happened. Even though he was having a lot of gifts and talents in his life, he never made his mind to bring the Ark of the Covenant back to the city. But after David came to the power, he is not just enjoying the facility. See, king's life is something different. In the palace you'll get everything. Lot of servants, soldiers, money, gold, silver, lot of food, lot of things are there. They don't need to go out of the gate for anything. But David was not enjoying his power. He wants to do something for God. I want to bring the Ark of the Covenant back to the city. See, his desire was good. But in the time of the judges, after the judges' time got over, the time of kings came. Even though the kings were ruling the land of Israel, there was always a prophet there to counsel the king, to guide him in the right direction. So the prophets are really like a fathers to the king. So many occasions that David called the Nathan for a counseling. When he wanted to build a temple for God, he called the Nathan and asked the house about the thing. When he committed the adultery with the Bathsheba, then Nathan gave the counseling. But when he wants to bring the Ark of the Covenant back to the city, he never asked the counsel of God in his life. He brought the leaders of the thousands and hundreds, and he just wanted to do in his own way. If you study the book of Leviticus, the Ark of the Covenant must be carried by the priests. But when David wants to bring the Ark of the Covenant back to the city, he never called the prophet for a counseling. He never seeking for the priests. He just
counseled with the wrong people, with the wrong ideas. തെറ്റായ ആളുകളുമായി തെറ്റായ ചില ആലോചനകൾ കൂടുകയാണ്. And they all giving the wrong ideas. എല്ലാവരും അവർ തെറ്റായ ഐഡിയകളാണ് കൊടുത്തത്. They arranged one cart with ox. ആ കാളകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു കാളവണ്ടി അവരുണ്ടാക്കി. And Uzzah was riding the cart there. ഊസ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. And suddenly the ox were trembled. ആ പെട്ടെന്ന് കാള വിരണ്ടു. And the ark of the covenant was trying to fall. നിയമപ്പെട്ടകം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോയി. And the Uzzah tried to hold the box. ഊസ ആ താഴെ വീഴുന്ന പെട്ടകത്തെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ. And suddenly the hand of God came upon him. ക്ഷണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഊസയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുകയാണ്. And because of that incident, ആ കാര്യം മുഖാന്തരമായി David got afraid and he kept the ark of the covenant in the house of Obed-Edom. ദാവീദിന് ഭയമുണ്ടായി. ഒബേദ്-ഏദോമിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആ പെട്ടകത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. So the David's intention was good. ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരം നല്ലതായിരുന്നു. Bringing the ark of the covenant back to the city of David is not a wrong thing. ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് നിയമപ്പെട്ടകത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല. His desire was good. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നല്ലതായിരുന്നു. His intention was good. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. His attitude was good. അവന്റെ മനോഭാവം നല്ലതാണ്. His way was good. അവന്റെ വഴി നല്ലതാണ്. But what happened here? എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? He was not doing the will of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഹിതപ്രകാരമല്ല അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, doing service unto God must be there according to the will of God. ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായും ദൈവഹിതപ്രകാരം മാത്രമേ ആകാവൂ. Nowadays the people are trying to do the lot of ministry. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണ്. They are just winning the souls. പല കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുന്നു. But according to the Bible, every person must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യപ്രകാരം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന കൽപ്പന. But that is the will of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ്. But now the churches are rejecting that doctrine. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഭകളും ഈ ഉപദേശത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. This message is not his message or my message. ഈ സന്ദേശം എന്റേതോ ദൈവദാസന്റേതല്ല. This message is not belongs to an organization. ഈ സന്ദേശം ഒരു സംഘടനയുടെ സന്ദേശമല്ല. This message is not belong to one denomination. ഈ സന്ദേശം ഒരു സംഘത്തിന്റേതല്ല. This message is revealed by God to the apostles. ഈ സന്ദേശം ദൈവം അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ സന്ദേശം. So they are doing the service. അതുകൊണ്ട് അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But they are doing out of the will of God. പക്ഷേ ദൈവഹിതത്തിന് പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. And the David realized it. ദാവീദ് അത് മനസ്സിലാക്കി. He got afraid. താൻ ഭയപ്പെട്ടു. And finally he said, അവസാനം താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, I made a big mistake. ഞാൻ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. And after the realization, കാര്യം അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ now he called the priests. ഇപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ്. Sanctify yourself. നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധരാക്കുവിൻ. I want to bring the ark of the covenant back to the city. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Now the priests are carrying the ark of the covenant in their shoulders. ഇപ്പോഴത്തെ പുരോഹിതന്മാർ തന്റെ അവരുടെ ചുമലുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുകയാണ്. And the glory returned back to the city. മഹത്വം പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, while you're going out of the will of God, ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ you ചെയ്യുമ്പോൾ will lose the glory of God in your life. ദൈവ മഹത്വം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാകും. If you want the glory back to your life, നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ ദൈവ മഹത്വം മടങ്ങി വരണമെന്ന്, if you want the glory back in your family, നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആ മഹത്വം മടങ്ങി വരണം. if you want the glory back to your church, നിന്റെ സഭയിലെ മഹത്വം മടങ്ങി വരണം. if you want the glory back to your ministry, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ മഹത്വം മടങ്ങി വരണം. come to the will of God. ദൈവഹിതത്തിലേക്ക് വരിക. Take away all the human ideas. എല്ലാ മാനുഷിക ചിന്തകളെയും ദൂരേക്ക്. Take away all the things, stuffs which God is not liking. ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സകലത്തെയും എടുത്ത് ദൂരേക്ക് എറിയുക. Come to the point of the will of God in your life. ദൈവഹിതത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ ക്രമീകരിക്കുക. This year 2014 is going to be the blessed year in your life. ഈ 2014 ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായി മാറുകയാണ്. The disobedience of Saul, ശൗലിന്റെ അനുസരണക്കേട്, the wrong counsel of David, ദാവീദിന്റെ തെറ്റായ ആലോചന, even though they were doing right thing, നല്ല ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തതെങ്കിലും
Still it was not accepted in the sight of God. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസാദകരമായില്ല. And finally we are reading in the Chronicles, 2 Chronicles. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, and King Uzziah was a good king. ഉസിയ രാജാവ് നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. He was a very fearful man. ദൈവഭയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. And he was doing a lot of good things for God. ദൈവത്തിനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. And suddenly what happened in his life? പെട്ടെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. Suddenly the pride came. അഹംഭാവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. One day suddenly he walked into the tabernacle. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് താൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്നു. And he said, I am going to do the service unto God. പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. The high priest and all the other people, they entered into the tabernacle. മഹാപുരോഹിതനും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകന്മാരെല്ലാം ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു. And they told the Uzziah, be careful. ഉസിയാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസിയാവേ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. You are a king. നീ ഒരു രാജാവാണ്. But you are not a priest. നീ ഒരു പുരോഹിതനല്ല. The service what you are going to do, that has to be done by us, not by you. നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ വേല, ഈ ശുശ്രൂഷ നീ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിക്ഷിപ്തമാക്കി. You are anointed as a king, not as a priest. നീ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ്, പൗരോഹിത്യ അഭിഷേകം നിനക്കില്ല. It is my job, it is our job. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജോലിയാണ്. We will take the frankincense and and we do the worship in the presence of God. ഞങ്ങളാണ് സുഗന്ധവർഗ്ഗം ധൂപകലശത്തിലിട്ട് ധൂപം കാണിക്കേണ്ടത്. And finally what happened? അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? Anger came out of his belly. തന്റെ ആ കൈ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ കരം ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ, in this meeting, ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗിൽ, how many of you are very angry with your pastor? നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനോട് പിണക്കമോ പകയോ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? Sometimes when they try to counsel and correct the believers, they are not ready to accept it. പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാര് വിശ്വാസികളെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സഭയെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര രസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. I know Bible very well. ഞാൻ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. I have an experience. എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട്. No, you have to be very silent here. നിനക്ക് പാസ്റ്ററേക്കാൾ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷയമല്ല, നീ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. You have to listen to the voice of the servant of God. നിന്റെ ദൈവദാസന്റെ വാക്കുകൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. But what happened to the king ഉസിയ രാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? The anger came. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഹംഭാവം വന്നു. He was arguing with the priest. പുരോഹിതനുമായി തർക്കിക്കുകയാണ്. But in the very fraction of the second, എന്നാൽ ആ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് a leprosy appeared in his forehead. തന്റെ നെറ്റിയിൽ ആ കുഷ്ഠം പൊങ്ങി വന്നു. And after they saw the leprosy on his forehead, തന്റെ നെറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം പൊങ്ങി വന്നത് പുരോഹിതന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ, the priests are trying to get away from him. പുരോഹിതന്മാർ തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. Because the priest should not touch the people who have got the leprosy. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇങ്ങനെയാണ്, കുഷ്ഠരോഗിയെ പുരോഹിതൻ തൊടാൻ പാടില്ല. And now the king realized something went wrong in his forehead. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ നെറ്റിയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And immediately he was just backing up from the tabernacle. പെട്ടെന്ന് ആലയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തിറങ്ങി. That was the last day he entered into the tabernacle. അവസാനമായിട്ട് അന്നാണ് ആ രാജാവ് ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. Till he died, he was isolated. അവൻ മരണകാലം വരെ ഏകനായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ അവൻ കഴിയുന്നു. He was isolated. അദ്ദേഹം ഏകാനാക്കപ്പെട്ടു. When you go out of the will of God, നീ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ you will be isolated. നീ ഒറ്റപ്പെട്ടേക്കാം. But today, എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി we have a savior. നമുക്ക് രക്ഷിതാവുണ്ട്. He can touch the leprosy. അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ തടുവാനിടയായി. He can heal you. അവൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. He can forgive you. അവൻ അവനെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും. He can lift you up. നിന്നെ അവൻ കരം പിടിച്ചുയർത്തും. And he can bring you back to your position. നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും. Because we are not living in the time of the Old Testament. നാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. We are not living in the time of the judgment. നാം ന്യായവിധിയുടെ സമയത്തിലല്ല ജീവിച്ചു. We are living in the time of grace. നാം കൃപയുടെ കാലത്തിൽ അത്ര Still the blood of Jesus has the power. ഇപ്പോഴും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് നമ്മോട് ക്ഷമിക്കും. Still we have the forgiveness of God. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. If you feel in your spirit that you are isolated, നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ദൈവത്തിൽ നിഷ്കാസിതനാക്കപ്പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക. there is a hand which is coming upon you. ഓ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിശുദ്ധ കരം നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് He can വരികയാണ്. touch you. അവൻ നിന്നെ തൊടാൻ He പോകുകയാണ്. can heal you. അവൻ നിന്നെ He സൗഖ്യമാക്കും. can change you. അവൻ നിന്നെ He can forgive you. അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. He can bring you back to the right position. നിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവൻ നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും. Bring back to your position. നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി മടക്കി വരുത്തും. When you come to the point of the will of God, നീ ദൈവഹിതത്തിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ that is the place where God is going to be
ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ്. Take away the brightness. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഹംഭാവത്തെ പുറത്തു കളയുക. Don't lift your head like this. ആ അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്റെ തല ഉയർത്തരുത്. Bow down. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ തലയെ Humble yourself. നിന്നെ തന്നെ നീ താഴ്ത്തുക. Be humble in the presence of God. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുക. The God is against the proud, അഹങ്കാരികളുടെ ദൈവം എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു. but He shows the grace to the humble. താഴ്മയുള്ളവരോടോ അവൻ തന്റെ കൃപ കാണിക്കുന്നു. My dear brothers and sisters, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, many people, they are worshiping me only in their mouth. ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്റെ ജനം ഇവർ അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, but not from their heart. അവരുടെ ഹൃദയമോ എന്നെ വിട്ട് ദൂരെ. Doing a service unto God against the will of God. ദൈവഹിതത്തിന് പുറത്ത്, ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുക, ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്നത്. What the Saul did was good, ശൗൽ ചെയ്തത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, but it was against the will of God. എന്നാൽ ദൈവഹിതത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. What David was doing was good, ദാവീദ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നല്ലതായിരുന്നു, but it was against the will of God. എന്നാൽ അത് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി. Doing service unto God is a good thing. What Uzziah's desire was good, but he was against the will of God. കർത്താവിന്റെ സേവ ചെയ്യുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം നല്ലതാണ്, നിന്റെ താല്പര്യം നല്ലതാണ്. See, the service what we do unto God is not just as singing and dancing and praising. കർത്താവിനെ സേവിക്കുക, കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല. In every day, the day-to-day life, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ whatever we do unto God, it is a service unto God. കർത്താവിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം ഒരു ആരാധനയാണ്. All of you understand? എത്ര പേർക്ക് രാത്രി Whatever you do, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, whatever you do, നീ എന്തൊക്കെ if ചെയ്താലും, you do according to the will of God, ദൈവവചനത്തിന്റെ ദൈവഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുക. God accept that as a sacrifice unto Him. ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു യാഗമായി കർത്താവ് അത് സ്വീകരിക്കും. God accept that thing as a service unto Him. തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു യാഗമായി അവനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. But don't go away from the will of God in your life. എന്നാൽ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകും. We are the most privileged people in these last days. ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ജനിച്ചവരിലെ God's word in a written form in our hands. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ട വിധത്തിലുണ്ട്. Every book of the Bible, വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ, every chapter of the Bible, ഓരോ അധ്യായങ്ങളും, every scripture of the Bible, ഓരോ വചനങ്ങളും, every word of the Bible, ഓരോ വാക്കുകളും, it reveals the will of God. അത് ദൈവഹിതത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു. Come to the word of God, ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. back to the Bible, വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. do everything according to the word of God. ദൈവഹിതപ്രകാരം എല്ലാം നീ ചെയ്യുക. That is the will of God in your life. അതേ നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. Doing service unto God against His will is not acceptable. ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് ദൈവപ്രസാദമായ കാര്യമല്ല. Even in the Christian community, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ the majority are doing like that. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അത് ചെയ്യുകയാണ്. And God has called the very few. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകളെ, and He wants that group to fulfill His desire. തന്റെ ഹിതം നിവർത്തിപ്പാൻ, തന്റെ പദ്ധതി ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ ആ ചെറിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And God wants you and me to be a part in that small group. ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ, ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരംഗമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And coming of the Lord is very near. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കും. Till this short duration of the time, ഈ അല്പം കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് every believer, ഓരോ വിശ്വാസി, every pastor, ഓരോ പാസ്റ്റർ, every evangelist, ഓരോ സുവിശേഷകൻ, every apostle, ഓരോ അപ്പോസ്തലൻ, every teacher, ഓരോ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ, come to the will of God. ദൈവഹിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ. Do things according to the will of God. ദൈവഹിതപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. And God is going to like that. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യും. May the Lord bless you all in Jesus' name. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കൃപയാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിശക്തമായി നമ്മോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2013 ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല ആദരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തങ്ങളുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിലല്ല, സത്യത്തിലും ആത്മാവിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിനും ദൈവകൃപയിലും ആയിത്തീരേണ്ടതിന്, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവിക ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ ആ ശക്തിയോടെ 2014 ദൈവജനമായിത്തീരേണ്ടതിന് ഒരു
നല്ല ആഹ്വാനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതേ അനുഭവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ, ദൈവമക്കളുടെ മേൽ പകർന്നതായ ആത്മശക്തി ഈ 2014 ദൈവജനമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ആ ആഹ്വാനമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം കേട്ടത്. അതരം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി തീരാനല്ല, ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഇത് ഇന്ന് രാത്രിയില് ശക്തിയോടെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഉണരേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്, കാലങ്ങൾ ഇതാ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അവസരമായിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയില് ഈ ദൂതന് മുൻപാകെ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഇടപെടേണ്ടതിന് ഈ നാളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ ദൂത് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയം ഗാനാശിസ്തുള്ള പാട്ട് പാടാം. അതെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാത്രി ദൈവമേ, നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചല്ലോ. എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ പ്രവർത്തനം, എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, വിചാരങ്ങള് അതരം കൊണ്ട് മാത്രമോ ദൈവാത്മാവിനെ നിറവിലോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ദൈവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഭീകരമാം ചെങ്കടലും മിസ്രയീം സൈന്യനിലയും